MS Creative Kids, तांडूर ब्रांच एडमिशन्स ओपन 2026 से 27 तक। दीनी तालीम प्लस बेहतरीन तालीम एक साथ। नर्सरी से 6th क्लास तक एडमिशन खुले हैं। हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ कुरान हिफ्ज़, नाजिरा क्लासेस कुरान की सही तिलावत सीखें। लड़कों और लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, CCTV सर्वेलेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, प्रेयर रूम, सेफ एंड क्लीन कैंपस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस्लामिक वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जहां दीन, तालीम और अच्छी तरबियत साथ साथ हो। एड्रेस तांडूर प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, चंगेजपुर रोड, तांडूर। लिमिटेड सीट्स। आज ही एडमिशन ले। कॉन्टैक्ट 8790426778 या फिर 8309312183 पर। You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. లబ్ధిదారుల ఎంపిక పేరిట డబుల్ డ్రామా తాండూరు జూన్ 27. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియపై తాండూరు పట్టణంలో రాజకీయ విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కేటాయింపులో పారదర్శకత పాటించలేదని, వార్డుల్లో పూర్తి స్థాయి సర్వేలు నిర్వహించకుండానే లబ్ధిదారుల జాబితాను సిద్ధం చేశారని ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. శనివారం తాండూరు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే, జిల్లా అధికారుల సమక్షంలో నిర్వహించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక కార్యక్రమాన్ని విమర్శిస్తూ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, బీజేపీ నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆసుపత్రి తరలింపు అంశంపై ప్రజల్లో నెలకొన్న వ్యతిరేకతను దారి మళ్లించేందుకే ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిందని వారు ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకురాలు మాట్లాడుతూ, స్థానిక ఎమ్మెల్యే వ్యూహాత్మకంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల ఎంపిక కార్యక్రమాన్ని హడావిడిగా నిర్వహించారని మండిపడ్డారు. వార్డుల్లో ఎలాంటి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన గానీ, అర్హుల సర్వేలు గానీ నిర్వహించకుండానే లబ్ధిదారుల ఎంపిక జాబితాలను ఎలా సిద్ధం చేశారని ప్రశ్నించారు. డబ్బులు ఇస్తే ఇల్లు ఇప్పిస్తామని ప్రజల నుంచి వసూళ్లకు పాల్పడిన కాంగ్రెస్ నాయకులు, దళారులకు అనుకూలంగానే శనివారం విడుదల చేసిన లబ్ధిదారుల జాబితా ఉందని ఆరోపించారు. లబ్ధిదారుల ఎంపికలో నిజమైన అర్హులకు న్యాయం జరిగేలా పూర్తి వివరాలను ప్రజల ముందుంచాలని, వార్డు వారీగా నిర్వహించిన సర్వే నివేదికలను బహిర్గతం చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో ఏవైనా అక్రమాలు జరిగి ఉంటే వాటిపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. నిజమైన లబ్ధిదారులు, వాళ్ళకు నిజంగా ఇల్లు లేవు. గత 20 ఏళ్ళుగా వాళ్ళు వార్డులో కిరాయి ఇండ్లలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇండ్లు వస్తాయని చెప్పి 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూసిండ్రు. ఈరోజు వాళ్ళకు ఒక్కరికి గిట్ట ఇండ్లు రాలేవు. వాళ్ళను ఆ దేవుడే కాపాడాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. నిజమైన అర్హులకు, నిజమైన నిరుపేదలకు మాత్రమే ఇండ్లు ఇవ్వాలని
దుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి, మరియు మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, కమిషనర్ గారికి, కలెక్టర్ గారికి అందరికీ కోరుతున్నాము. చూడండి వాళ్ళు ఎంత ఆశలతో ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చిండ్రు మీటింగ్. పొద్దున్న నుంచి పడిగాపులు కాసిండ్రు. వాళ్ళు గత కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ నుంచి 10 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ వయసు చూసన్నా మీరు పాపం అనండి. వాళ్ళు ఇంకా ఎన్నేళ్ళు వాళ్ళు రోడ్ల మీద బతుకుతారు. వాళ్ళ జీవితాలు బాగు చేయాలని చెప్పి మీకు అందరికీ కోరుకుంటున్నాం. ఇందులో పేర్లు వచ్చినాయి చూడు, వీళ్ళది ఒక్క పేరు గిట్ట లేదు. మీటింగ్ గిట్ట రాలేరు వీళ్ళు. ఇలా మీటింగ్ గిట్ట వాళ్ళు రాలేరు. వాళ్ళ పేర్లు వచ్చినాయి. रईस वाले हमें गरीब है, छोटा फोन है, हम गरीब हैं, किराया बनने हाथ में हो रहा, घरों में काम कर रहे हैं, हम कहाँ से किराया बनना? काउंसलर पैसे मांग रही, हमें पैसे कहाँ से लाख देना? 2 लाख रुपए दियो बरी, हमारे पास खाने नहीं है, किराए को किराया बनने नहीं है। हमारे घर जरूरी होना, नहीं तो हमें वोट नहीं डालते, हम धरना करते। हमें 32 नंबर वार्ड नईमा बेगम, 32 नंबर नईमा बेगम, वहाँ के लोग पूछे हमारे लोग घर रह वाले पैसे बंदे, घर पैसे रह वाले 25,000 रुपए बंदे वहाँ, हमारे ने लाभ तो नहीं है बोल रहे, हमारे घर नहीं दे रहे। हमें देखो साहब, हम अच्छा नहीं रहता धरना करते, हम मंडल ऑफिस को रुकाते, हमें रोड़ा जाम करते। देखो हम बोलते रहे 2 लाख रुपए दियो बोल रहे, लोग दिए नामा नहीं मालूम, हम नहीं लाते, गरीबा है हम। कितने पैसे? 2 लाख रुपए काउंसलर के बीच वाले पूछ रहे, काउंसलर की कौन किया वो नामा नहीं बता रहे, बता नहीं बन वो नाम भी नहीं, वो क्या की है तो जीवा गौड़ नहीं, राजू क्या की नाम आता। उन्होंने पैसे नहीं मांगे हमारे का, नहीं दूसरे के पास लिए, हमें खुला बोलना, हमारे पास नहीं लिए, दूसरे के पास पैसे लिए, हम नहीं कहाँ से लाना, हमें पूछ लिए। हमारा घर नहीं है, हम गरीब है, देखो वहाँ हमारा घर होना। మా పిల్లలని బాసన్లు హోటల్ పండి పల్లీలకు పంపిస్తున్నాం, చదువు బంద్ చేయించి. మాకు న్యాయం జరుగుతుందా లేదంటే ధర్నా చేయమంటే ధర్నా చేస్తాం. 35 क्या बोल रहे हैं, हमारे का किराए पैसे भी नहीं है, हम घर इंक्वायरी करके दियो बोलना, घर किसको नहीं है, आधार कार्ड मार के देख के दियो बोलना। आधार कार्ड मारे तो पूरा मालूम होता ना साहब भैया, ఆధార్ కార్డు కొట్టి ఇవ్వండి, ఇల్లు వచ్చింది, అది మేము చూసినాం కళ్ళతో. తీసుకొచ్చి బెనిఫిషియరీ ర్యాండమ్ ప్రకారం తీయడం జరిగింది. దీన్ని మేమైతే స్వాగతించే ప్రసక్తే లేదు. ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు వచ్చినాయో దాంట్లో పేదవాడు తెలుస్తలేదు, ఉన్నవాడు తెలుస్తలేదు. దీన్ని మేము ప్రజలు మమ్మల్ని అడుగుతారు కాబట్టి మేము జవాబుదారీగా ఉంటాం కాబట్టి దీంట్లో అదే డబుల్ బెడ్రూమ్లలో దాదాపుగా 65 to 70% కేంద్రం నరేంద్ర మోడీ యొక్క నిధులున్నాయని చెప్పేసి కూడా ఘంటాపథంగా చెప్తున్నాను. మీరు అది రేపు పొద్దున మేమందరం కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లకు విజిట్ కూడా వెళ్తున్నాము. ఏ విధంగా చేసిర్రు, ఏ విధంగా చేయబోతుర్రు, వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్లకు ఏ విధంగా మీరు సాటిస్ఫై చేస్తారు, మళ్ళీ దీంట్లో ఎంక్వైరీ చేసి కూడా కొంతమందిని తీసేస్తా అంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఏమవుతుంది, ఎవరికి కూడా క్లారిటీ లేదు. కాబట్టి దాని మీద క్లారిటీ రావాలి. ఎందుకంటే వాడు కౌన్సిలర్లకు కూడా దీని మీద పూర్తి అవగాహన కూడా లేకుండా సడన్గా మాకు ఒక డేట్ ఇచ్చి దాని గురించి చర్చ జరిగి కౌన్సిల్లో మీటింగ్ అయినాకనే చేస్తామని చెప్పేసి ఇది ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా చేయడము మేమైతే బీజేపీ పార్టీ దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. దాంట్లో ముందే ఫిక్స్ చేసిర్రా చేయలేదా అది చాలా మందికి డౌట్ ఉన్నది. కాబట్టి మేము కోరింది ఏంటంటే వార్డులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచి వార్డులోనే మీటింగ్ పెట్టి వార్డులో బెనిఫిషియర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళే టోకెన్లు వేసి వార్డు సభలో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళతోటి డ్రా తీయాలని చెప్పేసి మేము కోరడం జరిగింది. కానీ ఇదంతా కూడా ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా చేయడం జరిగింది. బెనిఫిషియర్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, నాన్ బెనిఫిషియర్ అందరూ కూడా మా ఇండ్ల ముట్టడికి కూడా వస్తున్నారు. వాళ్ళు తాండూరు పట్టణంలోని రోడ్లన్నీ కూడా బ్లాక్ చేస్తా అంటారు. ఇదంతా కూడా మనోహర్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకే చెల్లుతుందని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియదు. Let's ask our students to describe Sri Krishnaveni Talent School in one word. Confidence, creativity, learning, discipline, discover, innovation, unity, leadership.